بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد صاحب العصر والامر زمان، ہم سب کے وارث، معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی سیریز، ایک نیا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار اور پروردگار کی پاک حجت ہماری اس کام میں مدد فرمائیں گے، اور یقیناً ان الفاظ سے، ان گفتگوؤں سے آپ کے دلوں کو بھی منور فرمائیں گے۔ اس ضمن میں جو ایک ٹاپک ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے دل کی خواہش ہے، ہر مومن کے دل کی خواہش ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں امام کے لیے تیاری کس طرح کرنی ہے۔ تو اسی ضمن میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں جو ہماری گردنوں پہ حقوق ہیں یا ذمہ داریاں ہیں، مگر با فرمان معصوم اور ساتھ انشاءاللہ ریفرنس کے، حوالوں کے، ہم آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں بھی دعا کا ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی دعا کے ہاتھ میرے ساتھ اٹھائیے۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا کر، اور یقیناً جو تو دینا چاہتا ہے وہ تیری حجت ہے، وہ ہم سب کو اس کا قرب عطا کر جس سے تو بھی راضی ہو جا۔ اور اسی کے ساتھ آج میں پہلی جو ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے الکافی، ماشاءاللہ مشہور ترین کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16، اور فرمان بھی آل محمد کے ایسے شہزادے کا ہے کہ جنہیں کائنات امام الصادقین علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب اطہر سے یاد کرتی ہے۔ سرکار نے خوبصورت ذمہ داریوں میں ہم سب کی ایک فرمان صادر فرمایا، اسی کتاب کے حوالے میں ہے۔ فرمان کیا صادر فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے لیے رنجیدہ اور ہماری مظلومیت پر غمگین ہو، اس کی سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ اب سرکار کے اس فرمان میں ایک سمندر معجزن ہے، بہت کچھ چھپا ہے۔ کریم ہم پہ کرم فرمانا چاہ رہے ہیں، ہم پہ شفقت اور عنایت فرمانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رنجیدہ کیفیت میں رہنا، غمگین کیفیت میں رہنا، یہ امر امام ہے ہمارے لیے سے مراد یقیناً جو ان کا شہزادہ جس دور میں موجود ہوگا ان کے حوالے سے فرما، اور یقیناً جس دور میں ہم سب موجود ہیں وہ قائم آل محمد رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں۔ تو یہ جو بات ہے اس میں بڑی گہرائی ہے۔ کچھ نقطے پروردگار کی توفیق سے اور امام زمانہ کے کرم سے میں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے انسان ہمہ وقت رنجیدہ رہے، ہمہ وقت غمگین رہے، اور وہ بھی ان ذوات مقدسہ کے لیے کیسے ممکن ہے؟ یقیناً کچھ ذرائع ہمارے پاس ہیں، مثلا عزاداری، یہ مجلس عزا جس میں ہم جن لمحات میں بیٹھے ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں، ماتمداری، جن لمحات میں ہم ماتمداری میں موجود ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں، یا ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، ہم نے کوئی آڈیو ویڈیو لگا لی اپنی گاڑی میں ذکر عزا کی، جتنے لمحات ہم ان کو سنتے رہیں گے ہم غمگین رہیں گے، مگر باقی لمحات ہم غمگین نہیں رہ پائیں گے۔ تو یہاں جو سرکار کا فرمان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم یہ سوچیں کہ ہمیں صرف ان لمحات میں غمگین نہیں رہنا بلکہ ہر لمحے غمگین اس کیفیت میں رہنا ہے، ہمارا دل دکھی رہے۔ جب دل دکھی ہو، یقین جانیے دنیا کی کوئی رنگینی اچھی نہیں لگتی، دنیا کی کوئی روشنی اچھی نہیں لگتی۔ جیسے ہم مجلس میں ذکر اعظام میں بیٹھے ہوں، ذکر جاری ہو، مصائب جاری ہوں، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہمیں کسی چیز کو اپنانے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے بس ہم ختم ہو جائیں۔ اتنا درد ہے اس گھرانے کا جو ہمیں ممبر سے بیان کیا جاتا ہے یا بیان کر کے ہمیں سنایا جاتا ہے، اس کا بڑا درد ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ درد اگر برقرار رکھا جائے، اس درد کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، مثلا امام ہمیں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، دوسرا نقطہ جو اہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام ہمیں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہیں رنگینیوں میں کھو نہ جانا، آپ کہیں عیاشیوں میں کھو نہ جانا، آپ کہیں آسائشوں میں گم نہ ہو جانا، آپ اپنے آپ کو ہماری طرف مربوط رکھنا تاکہ آپ کے زندگی کے سانس بھی ثواب کا درجہ رکھے۔ وہ کیسے ہوگا؟ یقیناً ایسے ہوگا جب ہمارا دل رنجیدہ ہوگا۔ کیسے رنجیدہ ہوگا؟ اس رنجیدگی کے لیے ہمیں امام سے محبت کے معیار کو دیکھنا ہوگا۔ تذکرہ کم ہوا سرکار کا، پیار ہوتا ہے اس وقت جب سرکار کے کسی بھی ہستی کے فضائل سنائے جائیں،
मौजज़ात सुनाए जाएं, उस हस्ती के एहसानात सुनाए जाएं। ये हमारे मिंबर पे बहुत कम हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माशाअल्लाह हमारे उलमा, हमारे खुतबा, हमारे वाजिबुल इहतराम ज़ाकिरीन माशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सरकार पे बोलना शुरू हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशआइन बात है कि सरकार पे गुफ्तगू हो, ताकि सरकार के मौजज़ात वाज़े हों, सरकार के एहसानात वाज़े हों। और यकीन जानिए, हम जितने एहसान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के तले दबे हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं। हम जिंदा हैं मौला की वजह से, हम सांस ले रहे हैं मौला की वजह से, हम खा पी रहे हैं मौला की वजह से। परवरदिगार सब्ज़ा उगाता है इमाम की बरकत से, परवरदिगार ये फल हम तक पहुंचाता है इमाम की बरकत से। परवरदिगार ये कायनात को बका रख, क्योंकि सरकार का लक़ब भी है बक़ियतुल्लाह, बेबक़ाए बक़ियत दुनिया, ये वो शहजादा है। तो अगर सरकार के एहसानात इस तरह इंशाअल्लाह मिंबर से बयान हो रहे हैं, क्योंकि मैं आप सबकी दुआओं से और आप सबकी चाहतों से आप सबके यहाँ आता रहता हूँ, तो माशाल्लाह आप सबका प्यार भी बहुत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी जाते हैं मोमिनीन कह रहे होते हैं माशाल्लाह। कल ही अभी सियालकोट से होके हैं, तो वहाँ भी मोहतरम वाजिबुल इहतराम अल्लामा साहब माशाल्लाह गुफ्तगू फरमा रहे थे, और बड़ा उन्होंने खूबसूरत जुमला हौसला अफजाई के लिए फरमा रहे थे कि हम इन्हें देखते रहते हैं। तो ये क्यों, इसमें कोई मेरी बड़ाई है, मेरा कमाल है? नहीं, शुक्र है, मुझे अच्छा इस वजह से लगा मेरे इमाम का तारुफ पहुंच रहा है। इसी तरह मिंबर से माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता 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 सरकार के बारे में गुफ्तगू बढ़ रही है, और बढ़नी चाहिए। हर बंदा इंशाअल्लाह अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। अब पढ़ने वालों को ये पता चलता जा रहा है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बगैर चारा नहीं। ये वो हस्ती हैं जो इस वक्त मरकज हैं, जो इस वक्त आले नाल हैं, जो इस वक्त कायनात का कुल हैं, अल्लाह का परताव हैं, अला कुल्ली शैइन कदीर का नुमाइंदा हैं, खुदा का मज़र हैं, शैतान के मुकाबले में रहमान की तरफ से बचाने वाली हस्ती हैं। जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होंगी तो यकीनन तस्करा बढ़ रहा होगा। अब तो मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ माशाल्लाह हमारे नुआ खानों ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में सरकार पे कलाम पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और कसायद पढ़ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस दफ़ा तो शाबान के महीने में इतनी खुशी हुई, मैं नाम तो नहीं लूँगा, अगर कुछ ज़ाकिरीन के नाम लूँगा तो बाकी महसूस फरमा लेंगे, इसलिए सारे मेरे लिए काबिल कदर हैं। सारे आहिस्ता आहिस्ता माशाअल्लाह सरकार पे पढ़ रहे हैं। और मैंने ये भी महसूस किया है, अगर 3 कसीदे 4 कसीदे पढ़ने हो ना, तो 2 या 1-2 कसीदा ज़रूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे पढ़ते हैं। अब इनको पता चल गया इमाम ज़माना राज़ी तो 11 भी राज़ी, इमाम ज़माना राज़ी तो रसूल भी राज़ी, इमाम ज़माना राज़ी तो खुदा भी राज़ी। तो माशाअल्लाह ये जो तवज्जो बढ़ रही है, और इसी तरह आहिस्ता 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 माशाअल्लाह अब लोगों में जब ये मोहब्बत, सरकार के एहसानात, सरकार की फजीलतें, सरकार की शफ़क़तें, सरकार की इनायतें आना शुरू होंगी, तो फिर जब मोहब्बत बढ़ेगी तो फिर इमाम का फ़िराक महसूस होगा। जब फ़िराक महसूस होगा कि यार हम अधूरे हैं, हम कायनात में जी तो रहे हैं मगर हम अधूरे हैं, हमारा साहिब हमारे सामने नहीं। जब फ़िराक महसूस करेंगे फिर यकीन जानिए दिल रंजीदा होगा, फिर किसी महफिल में भी जाके हंसी नहीं आएगी, फिर किसी रोशनियों में जाके भी दिल नहीं लगेगा, फिर किसी मार्केटों में जाके भी, बड़ी बड़ी जगहों पे जाने को भी दिल नहीं चाहेगा कि वहाँ जाऊँ। लोग अल्लाह जानते हैं ग़िलाज़त से बच जाएंगे, सिनेमा घर हैं और चीज़ें हैं, फहाशी की चीज़ें हैं, इंसान है ना भटक जाता है, भूल जाता है, वहाँ जाने से लोग रुक जाएंगे। क्यों? फ़िराक महसूस करना शुरू कर देंगे कि हम इमाम के बगैर अधूरे। अगर हमारे इमाम सुबह से शाम, शाम से सुबह खून आंसू बहा रहे हैं, गिरिया फरमा रहे हैं, तो हमारा मुस्कुराना तो बनता ही नहीं, हमें भी गमगीन रहना है। तो सरकार ने इसीलिए फरमाया। इस पर मज़ीद गुफ्तगू हो सकती है, बस आज की पहली पहली नशिस्त है, मैं आपकी खिदमत में इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा। तो आइए, हमारे पास वक्त है, आइए अपनी सांसों को तस्बीह के सवाब के बराबर रखें। फरमाने मासूम, फरमाने मासूम फरमाने खुदा होता है, क्योंकि इमाम वही बोलता है जो अल्लाह का अमर होता है, अल्लाह की वजह से अल्लाह के लिए बोलता है इमाम जब भी बोलता है, और इमाम उम्मत की मखलूक की फलाह व बहबूद के लिए बोलता है। हमारे लिए बेहतरीन लम्हा है, ये अपने आप को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रंजीदा करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। परवरदिगार आप सबके हामी व नासिर हों, साहिब व ज़मान आप सबकी खबरगिरी में इसी तरह मसरूफ़ रहें, और हम सब अपने इमाम के लिए रंजीदा रहें उस वक्त तक जब तक इमाम का ज़हूर नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजाहुम।